अथ चतुर्थोऽध्यायः। नारद उवाच एवं वृत्तशत्रुतिर्हिरण्यकशिपोरथ प्रादात् तपसा वरां तस्य च दुर्लभान् ब्रह्मोवाच ताते मे दुर्लभः पुंसा यान् विरणीष्ये महान् मम तथापि वितराम्यङ्गवरान् यदपि दुर्लभान् ततो जगाम भगवान् अमोघानुग्रहो विभुः पूजितो सुरवर्येण स्तूयमानः प्रजेश्वरैः एवं लब्धवरो दैत्य विप्रथेममयं वपुः भगवत्यकरोद्वेषं भ्रातुर्वतमनुस्मरन् सविचित्यति सर्वान् लोकांश्च त्रीन्महासुरः देवासुरमनुष्येन्द्रान् गन्धर्वगरुडोर्गान् सिद्धचारणविद्याध्रान् ऋषीन् पितृप्यतीन् मनोन् यक्षरक्षः पिशाचेशान् प्रेतभूतपतीनथ सर्वसत्त्वपतीन् चित्वा वशमान्य विश्वजितः जहार लोकपालानां दुष्टमत्यास्ते स्म त्रिविष्टपं महेन्द्रभवनं साक्षात् निर्मितं विश्वकर्मणां त्रैलोक्यलक्ष्म्यायतनमध्युवासाखिलनिधिमत यत्र विद्रुमसोपाना महामारकताभुवः यत्र स्फाटिककुड्यानि वैदुर्यस्तम्भपङ्क्तयः यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च निपाश्रया मुक्ता दामपरिच्छदाः पूजद्भिर्नुपुरैर्दिव्य शब्दयन्त्य इतस्ततः रत्नस्थलेषु पश्यन्ति सुतति सुन्दरं मुखं तस्मिन् महेन्द्रभवने महाबलः महामना निर्जितलोक एकराट् रेमेऽपि वन्द्याङ्घ्रियुगस्तुरादिभिः प्रतापितैरोर्जितचण्डशासनः तमङ्गमत्तं मधुनोरुगन्धिना विवृत्तताम्राक्षमशेषधिष्ण्यपाः उपासतोपायनपाणिभिर्विना त्रिभिस्तपोयोगबलौजसां पदं जगुर्महेन्द्रासनमोजसा स्थितं विश्वावस्तुस्तुम्बुरुरश्ममादयः गन्धर्वसिद्धाऋषयोस्तुवन्मुहुः विद्याधरा अप्सरसश्च पाण्डव स एव वर्णाश्रमभिः क्रतुभिर्भूरिदक्षिणैः युज्यमानो हविर्भागान् अग्रहीत्वेन तेजसा अकृष्णपच्या तस्यासि सप्तद्वीपवती महीं तथा कामदुःखाद्यौस्तु नानाश्चर्यपदं नभः रत्नाकराशरत्नौगांस्तत्पत्न्यश्चोहोरोर्मिभिः क्षारसिद्ध्रुद्रुतक्षौद्रदति क्षीरामृतोदकाः शैलाद्रोणिभिराक्रीडं सर्वर्तुषगुणाद्रुमाः तथार्लोकपालानामेक एव पृथक्गुणान् स इत्थं निर्जितकोपेकराट् विषयान् प्रियान् यथोपजोषं भञ्जानो नातृप्यत्यजितेन्द्रियः एवमैश्वर्यमत्तस्य तृप्तस्योच्छास्त्रवर्तिनः कालो महान् व्यतीताय ब्रह्मशापमुपेयुषः तस्य कृदण्डसंविघ्नः सर्वे लोकाः सपालकाः अन्यत्रालब्धशरणः शरणं व्ययुर् तस्य कृदण्डसंविघ्नः सर्वे लोकाः सपालकाः अन्यत्रालब्धशरणः शरणं व्ययुर्च्युतं तस्यै नमोऽस्तु काष्ठाय यत्रात्मा हरिरीश्वरः यत्कत्ता न निवर्तन्ते शान्ताः सन्न्यासिनो मलाः इति ते संयतात्मानः समाहितधियो मदाः उपतस्तऋषिकेशं विनिद्रावायुभोजनाः तेषामाविरुद्भूत्वाणि अरूपा मेघनिस्वना सन्नादयन्ति ककुभः साधु नाम भयङ्करीं मा वैष्णवबुधश्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वः मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैत्येयापसदस्य च तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षत यदा देवेषु वेदेषु कोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आश विनश्यति निर्वैराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने प्रह्लादाय यदा दृशे अहनिष्येऽपि वरोर्जितम् ओम्। चौथा अध्याय में हिरण्यकश्यपના અત્યાચારને પ્રહલાદના ગુણોનું વર્ણન કરવામાં આવશે। નારદજી કહે યુધિષ્ઠિર જ્યારે હિરણ્યકશ્યપુએ બ્રહ્માજી પાસે આ પ્રકારે અત્યંત દુર્લભ વર માંગ્યા ત્યારે એમણે એની તપસ્યાથી પ્રસન્ન થઈને વર આપી દીધા। હજારો વાર વર આપવાનું ફળ જોયા છે એમણે પણ તો એ શું કરે આમ તો એ લોકો લાચાર છે તપનું ફળ આપવું પડે એવું હોય છે। બ્રહ્માજી કહે બેટા તે જે વર માંગ્યા છે મારી પાસે જીવો માટે અત્યંત દુર્લભ છે પણ દુર્લભ હોવા છતાં હું તને બધા વર આપું છું। નારદજી કહે છે બ્રહ્માજીના વરદાન કરે જૂઠા નથી થતા એ સમર્થ અને ભગવદ રૂપ જ છે। વરદાન મળ્યા પછી હિરણ્યકશ્યપુએ એમની પૂજા કરી આ પછી પ્રજાપતિઓને પોતાની સ્તુતિ સાંભળતા બ્રહ્મલોકમાં ચાલ્યા ગયા। પ્રજાપતિઓ પાસેથી પોતાની સ્તુતિ સાંભળતા બ્રહ્માજી પોતાના લોકમાં ચાલ્યા ગયા। બ્રહ્માજી પાસેથી વર પ્રાપ્ત કરીને હિરણ્યકશ્યપુનું શરીર સોના સમાન કાંતિમાં નિરુષ્ટપુષ્ટ થઈ ગયું। એ પોતાના ભાઈના મૃત્યુનું સ્મરણ કરીને ભગવાન સાથે દ્વેષ કરવા લાગ્યો। એ મહાદૈત્યએ સમસ્ત દિશાઓ ત્રણેય લોકો તથા દેવતા અસુર નરપતિ ગંધર્વ ગરુડ સર્પસિદ્ધ ચારણ વિદ્યાર્થી ઋષિ પિતૃનો અધિપતિ
માનવ, યક્ષ, રાક્ષસ, પિશાચ, રાજ, પ્રેત, ભૂતપતિ અને સમસ્ત પ્રાણીઓના રાજાઓને જીતીને બધાને પોતાના વશમાં કરી લીધા. એટલે સુધી કે વિશ્વ વિજય દૈત્યે લોકપાલોની શક્તિ અને સ્થાન પણ છીનવી લીધા. હવે એ નંદનવન વગેરે દિવ્ય ઉદ્યાનોના સૌંદર્યથી યુક્ત સ્વર્ગમાં જ રહેવા લાગ્યો. વિશ્વકર્માનું બનાવેલું ઇન્દ્રનું ભવન જ નિવાસ સ્થાન થઈ ગયું. એ ભવનમાં ત્રણેય લોકોના સૌંદર્ય મૂર્તિમાન હોઈને નિવાસ કરતા હતા. એ સર્વ પ્રકારની સંપત્તિઓથી સંપન્ન હતો. એ મહેલમાં મૂંગાની સીડીઓ, પન્નાના ફરસ, સ્ફટિક મણીની દિવાલો, વૈદ્ય મણીના ખંભા, થાંભલા, માણિકની ખુરશીઓ હતી. ખુરશીઓ હતી, બોલો. ખુરશી માટે શું છે ભાઈ? કુડ્યાની સ્ફાટિક કુડ્યાની વૈદ્ય સંભક્તયઃ રંગબેરંગી ચંદરવા અને દૂધની સ્ફેડ શૈયાઓ જેના પર મોતીની ઝાલરો લાગેલી હતી, શોભાયમાન થઈ રહી હતી. સર્વગતનું અપ્સરાઓ પોતાના નુપુરના રોંજણ ધ્વનિથી કરતી. રત્નોએ ભૂમિ પર આમ તેમ આટા મારતી હતી. રખડતી હતી તો ના કહેવાય, આટા મારતી હતી. અને ક્યાં ક્યાં પોતાના સુંદર મુખને જોવા લાગતી હતી. એ મહેન્દ્રના મહેલમાં મહાબલી અને મહામનસ્વી હિરણ્યકશિપુ બધા લોકોને જીતીને સર્વને એક છત્રા સમ્રાટ બનીને સ્વતંત્રતાથી વિહાર કરવા લાગ્યો. એનું શાસન એટલું કઠોર હતું કે એનાથી ભયભીત થઈને દેવદાનો બધાના ચરણની વંદના કરતા હતા. યુધિષ્ઠિર ઉત્કટ ગંધવાળી મદિરા આપીને મતવાલો રહ્યા કરતો હતો. એની આંખો લાલ લાલ જડેલી રહેતી. એ સમય તપસ્યા, યોગ, શારીરિક અને માનસિક બળનો ભંડાર હતો. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ સિવાય બધા દેવતા પોતાના હાથોમાં ભેટ લઈ લઈને એની સેવા લાગ્યા રહેતા. પેલા રાવણ માટે કહેવાય છે કે ગ્રહો હોય ને તો કયા ઘરે કયા ખાનામાં રહેવું એની કુંડળીમાં એ નક્કી કરે કે આ ગ્રહે મારા લગ્નમાં હોવો કે બીજા ઘરમાં રહેવું, ત્રીજા ઘરમાં રહેવું, પૈસાના ઘરમાં કયા ગ્રહે રહેવું અને ભૂમિના ઘરમાં કયા ગ્રહે રહેવું. એ ગ્રહોને એ કે મારી કુંડળીમાં તો આ જગ્યાએ એમ ગ્રહો ગોઠવાતા હતા. કચરો કરવાની રીત કેવી કેવી હોય છે. યુધિષ્ઠિર જ્યારે પોતાના પુરુષાર્થથી ઇન્દ્રાસન પર બેસી ગયો યુધિષ્ઠિર, ત્યારે વેશ્યાવસુ, તુંબરો ને એમ બધા લોકો એની સામે ગાન કરતા હતા. નારદજી કહે છે કે અમે એની સામે એને ખુશ કરતા હતા. ગંધર્વ, સિદ્ધ, ઋષિગણ, વિદ્યાધર, અપ્સરાઓ બારે બારની સ્તુતિ કરતા હતા. યુધિષ્ઠિર એટલો તેજસ્વી હતો કે વર્ણાશ્રમ ધર્મનું પાલન કરનારા પુરુષો જે મોટી મોટી દક્ષિણાવાળી યજ્ઞ કરતા એ યજ્ઞની આહુતિ બધું છીનવી લેતો હતો. એ 7 દ્વીપો, પૃથ્વીના 7 દ્વીપોનો અખંડ રાજ્ય એનો હતો. બધી જગ્યાએ ખોયડા વગરની ધરતીમાંથી અન્ન પેદા થતું હતું. એ જે કંઈ ઈચ્છતો અંતરિક્ષ એને મળી જતું હતું. અને આકાશ એને માટે જાત જાતની આશ્ચર્યજનક વસ્તુ બતાવીને મનોરંજન કરી. એને સ્ક્રીન ના જોઈએ, પડદા પર પિક્ચર જોવાની જરૂર ના પડે. આકાશ એને માટે જાત જાતના ચિત્રો રજૂ કરે અને આ મન ફાવે તેવા. અને આપણે તો જે થિયેટરમાં કે પિક્ચર ચાલતું જોવું પડે ને, એને માટે આકાશ એનું ધાર્યું પિક્ચર જ્યારે જોઈએ ત્યારે જ્યાં જોઈએ ત્યાં રજૂ કરી દે. વિચાર કરો, આ બધી શક્તિઓની કલ્પના છે આપણે ત્યાં. આ કેટલી મોટી વસ્તુ છે. આ પ્રકારે ખારું પાણી, પછી સુરા એટલે ધારો, ઘી, શેરડીનો રસ, દહીં, દૂધ અને મીઠા પાણીના સમુદ્ર પણ પોતાની પત્ની નદીઓ સાથે તરંગો દ્વારા એની પાસે રત્નોના ઢગલા પહોંચાડ્યા કરતા હતા. પર્વત પોતાની ઘાટીઓના રૂપમાં એને માટે રમવાના સ્થાન, ક્રીડાના સ્થાન ભેગા કરતા. અને વૃક્ષો બધી ઋતુમાં ફળ ફૂલ આપ્યા રહેતા. એકલો જ બધા લોકપાલ વિભિન્ન ગુણોને ધારણ કરતો. આ પ્રકારે દિગ્વિજય એક જ છત્ર સમ્રાટ હોઈને પણ થઈને એ પોતાને પ્રિય લાગનારા વિષયોને સ્વચ્છંદ ઉપભોગ કરવા લાગ્યો. પણ આટલા વિષયો તેની તૃપ્તિ ના થઈ શકે, કારણ કે અંતમાં એ ઇન્દ્રિયોનો દાસ હતો. બરાબર છે. પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ નવિદો આસુરાસુર. બરાબર ને? પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ નવિદો આસુરા જનાહ. તો કયામાં પ્રવૃત્તિ કરવી ને કયામાં નિવૃત્તિ કરવી એની ખબર એને ક્યાં પડવાની છે. એટલે આટલા આ બધું બતાવવાનો હેતુ એ છે કે બધા ભોગ મળી જશે તો પણ માણસ જે પ્રસન્ન નહીં થઈ શકે, કારણ કે એ આવશે આગળ, યયાતિમાં આવવાનું છે બધી વસ્તુઓ. એટલે આખી પૃથ્વીના બધા ભોગો એક સમયે એક માણસને આપી દેવામાં આવે તો પણ એને ખુશ નહીં કરી શકે, જેમાં આ હિરણ્યકશિપુ. કારણ કે અંતે ઇન્દ્રિયોનો દાસ છે. યુધિષ્ઠિર આ રૂપમાં પણ એ ભગવાનનો પાર્ષદ હતો, જેને સનકાદિઓએ શાપ આપ્યો હતો.
ઐશ્વર્યના મધ્ય મતવારો થઈ રહ્યો હતો, ઘમંડમાં ચૂર થઈને શાસ્ત્રોની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરતો હતો. જોતમાં એના જીવનનો બહુ સમય વીતી ગયો. એના કઠોર શાસનથી બધા લોકોને લોકપાલો ગભરાયેલા હતા. જ્યારે એને બીજે ક્યાંય આશ્રય ન મળ્યો ત્યારે એમણે ભગવાનનું શરણ લીધું. આ લોકોને લોકપાલે મનમાં ને મનમાં કહ્યું, કારણ કે છુપાયેલા છે ને ક્યાંક બહાર તો નીકળી શકે નહીં. જ્યાં શરૂઆતમાં જગદીશ્વર શ્રી હરિ નિવાસ કરે છે અને જેને પ્રાપ્ત કરીને શાંત નિર્મળ સંન્યાસી મહાત્મા પાછા નથી આવતા, ભગવાનને પરમ ધામના અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. આ ભાવથી પોતાની ઇન્દ્રિયોનો સંયમ અને મનને સમાહિત કરીને એ લોકોએ ખાવા પીવાનું ઊંઘવાનું છોડી દીધું અને નિર્મળ હૃદયથી ભગવાનની આરાધના કરી. એક દિવસ એમણે મેઘ સમાન ગંભીર આકાશવાણી સંભળાઈ. એના ધ્વનિથી દિશાઓ ગુંજી ઉઠી. સાધુઓને અભય આપનારી એ વાણી આમ હતી, એ શ્રેષ્ઠ દેવતાઓ, ડરશો નહીં, તમારું બધાનું કલ્યાણ થાવ. મારા દર્શનથી પ્રાણીઓને પરમ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. આ નીચ દૈત્યની દુષ્ટતાની મને ખબર છે જ, એને હું દૂર કરીશ. થોડીક વધારે દિવસોની પ્રતીક્ષા કરી લો. કોઈ પણ પ્રાણી જ્યારે દેવતા, વેદ, ગાય, બ્રાહ્મણ, સાધુ, ધર્મ અને હું ભગવાન, આ સાતેયનો સાથે દ્વેષ કરે છે. આ 7 વસ્તુનો દ્વેષ જ્યારે સાથે કરે છે ત્યારે શીઘ્ર એનો વિનાશ થાય છે. એટલે ભગવાન પોતે કશી વસ્તુનો યશ કે અપયશ નથી લેતો. એટલે મેં માર્યો છે ના, એને કોઈકનો દ્વેષ કર્યો, એને એના કર્મ એને માર્યો છે, મેં નથી માર્યો. આવું જ્યારે થશે, જ્યારે પોતાના વેરહીન શાંત ને મહાત્મા પુત્ર પ્રહલાદનો દ્રોહ કરશે, ત્યારે આપોઆપ બધી વસ્તુનો દ્રોહ થઈ જશે. દેવતા, વેદ, ગાય વગેરેનો. ત્યારે એનો અનિષ્ટ કરવાની ઈચ્છા કરશે, ત્યારે વરના કારણે શક્તિ સંપન્ન હોવા છતાં પણ અવશ્ય એને હું મારી નાખીશ. નારદજી કહે છે, સરમહમ સહે ન ભક્ત દ્રોહમ. ભગવાન કહે છે, બધું સહન કરી લઉં છું, મારા ભક્તોનો કોઈ દ્રોહ કર્યો સહન નથી કરતો. નારદજી કહે છે, સર્વના હૃદયમાં જ્ઞાનનો સંચાર કરનાર ભગવાને જ્યારે દેવતાઓને આદેશ આપે ત્યારે શ્લોકો વાંચો ને શ્લોકો. નારદ ઉવાચ ઇત્યુક્તા લોક ગુરુણા તમ પ્રણમ્ય દિવોકસઃ નિવર્તન્ત કતોદ્વેગા મેનિરેચાસુરમ હતમ તસ્ય દૈત્યપતેઃ પુત્રાશ્ચત્વારઃ પરમાદ્ભુતાઃ પ્રહ્લાદો ગુણમહાં તેષાં ગુણૈર્મહદુપાસકઃ બ્રહ્મણ્યશીલ સંપન્ન સત્ય સંતો જીતેન્દ્રિયઃ આત્મસર્વભૂતાનામેક પ્રિયસુહૃત્તમઃ દાસવસન્નતાર્યાંઘ્રી વિદુવત્તીનવત્સલઃ ભાતૃવત્સશ્રુતશ્રે સ્નિગ્ધો ગુરુ શ્રીશ્વર ભાવનઃ વિદ્યાર્થલોકજન્માઢ્યો માનસ્તંભ વિવર્જિતઃ નોદ્વિગ્નચિત્તોભ્યસ્તનેષુ નિસ્પૃહઃ શ્રુતેષુ દૃષ્ટેષુ ગુણેષુ વસ્તુદૃગ દાન્તેન્દ્રિય પ્રાણ શરીરતિ સદા પ્રશાંત કામો રહિતાસુરોસુરઃ યસ્મિન મહત્ગુણારાજન ગૃહ્યન્તે કવિભ્રીમોહ નતે ધુનાપి ધીયન્તે યથા ભગવતીશ્વરે યમ સાધુ ગાથા સદસી રિપવોપી સુરાનૃપ પ્રતિમાનં પ્રકુર્વન્તિ કિમુતાન્યે ભવાદૃશાઃ ગુણૈરલમ સંખ્યૈર્મહાત્મ્યં તસ્ય સૂચ્યતે વાસુદેવે ભગવતી યસ્ય નૈસર્ગિકી રતિઃ યસ્ત ક્રીડન કૌબાલો જડવત્તન્મયસ્નસ્તયા કૃષ્ણ ગૃહીતાત્મા ન વેદ જગદીદૃશમ આસીનઃ પર્યટન્નશ્નન શયાનઃ પ્રપિબન પ્રુબન્ન નાનુસંતત એતાनि ગોવિંદ પરિરંભિતઃ ક્વચિત રુદતે વૈકુંઠ ચિત્તા શબર ચેતનઃ ક્વચિત હસતિ તચ્ચિંતાહ્લાદ ઉદ્ગાયતિ ક્વચિત વદતિ ક્વચિત ઉત્કંઠ વિલજ્જો નૃત્યતિ ક્વચિત તદ્ભાવનાયુક્તस्तन्मयो न चकारः क्वचित् उत्पलस्तूष्णीमास्ते संस्पर्श निर्वृतः अस्मन्त प्रणयानन्द सलिला मीलितीक्षणः स उत्तम श्लोक पदारविन्दयोः निषेवया किञ्चन संकलब्धया तन्वन् परां निर्वृतिमात्मनो मुहुः दुस्सङ्गति नान्यमनश्रमं व्यधात् तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मने हिरण्यकशिपुराजन् नकरोदकमात्मजे युधिष्ठिर उवाच देवर्षेतदिच्छामो वेदितं तव सुकृत यदात्मजाय शुद्धाय पिता दात्सातवेह्यकं पुत्रान् विप्रतिकूलान् स्वान् पितरः पुत्रवत्सलाः पालपन्ति शिक्षार्थं नैवाघमपरो यथा किमुतानुवशान् साधुं तादृशान् गुरुदेवतान् एतत् कौतूहलं ब्रह्मन्नस्माकं पितमप्रभो पितः पुत्राय द्वेषो मरणाय प्रयोजितः ओम. નારદજી કહે છે, બધાના હૃદયમાં જ્ઞાનનો સંચાર કરનાર ભગવાને જ્યારે દેવતાઓને આદેશ આપ્યો ત્યારે બધા એમને પ્રણામ કરીને પાછા કર્યા. એનો બધો ઉદ્વેગ શાંત થઈ ગયો. એમને એવું જણાયું કે હિરણ્યકશિપુ જાણે મરી જ ગયો છે. યુધિષ્ઠિર દૈત્યરાજ હિરણ્યકશિપુને
બહુ વિલક્ષણ એવા 4 પુત્રો હતા. પ્રહલાદીમાં સૌથી નાના હતા, પણ ગુણોમાં સૌથી મોટા હતા. પ્રકૃષ્ટ હલાદ યસ્ય સહ પ્રહલાદ, એ સ્વયં પ્રસન્ન છે, એટલે સર્વને પ્રસન્ન કરનારા છે પ્રહલાદ છે. એ મહાન સંત સેવી હતા, બ્રાહ્મણ ભક્ત, સૌમ્ય સ્વભાવવાળા, સત્ય પ્રતિજ્ઞાવાળા અને જીતેન્દ્રિય હતા. અને સમસ્ત પ્રાણીઓ સાથે પોતાની સમાન સમતાનો વ્યવહાર કરતા હતા. બધાને એકમાત્ર પ્રિય અને સાચા હિતૈષી હતા. બધા લોકોના ચરણોમાં સેવકને જેમ ઝૂકીને પ્રણામ કરતા હતા અને રહેતા હતા. ગરીબો પર પિતા સમાન સ્નેહ રાખતા હતા. સરખે સરખા સાથે ભાઈની સમાન પ્રેમ કરતા હતા. ગુરુજનો પ્રત્યે ભગવત ભાવ રાખતા હતા. વિદ્યા, ધન, સૌંદર્ય, કુલીનતાથી સંપન્ન હોવા છતાં પણ ઘમંડ કે હર્ષ એમને સ્પર્શ કરી ગયા નહોતા. મોટા મોટા દુઃખોમાં પણ જરા પણ ગભરાતા નહોતા. લોક પરલોકના વિષયોને એમણે જોયા સાંભળાતા બહુ હતા, પણ એ નિસ્સાર અને અસત્ય સમજતા હતા. આથી એમના મનમાં એક પણ વસ્તુની લાલસા નહોતી. ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, શરીર અને મન એમના વશમાં હતા. એમના ચિત્તમાં ક્યારેય કોઈ પણ પ્રકારની કામના ઉઠતી નહોતી. આમ બસ બેઠા કે તરક તુક્કો, ચલો ત્યારે ફરી આવીએ, ચલો ત્યારે આમ જઈ આવીએ. ઓકે, તુક્કો નહોતો થતો. જન્મથી અસુર હોવા છતાં પણ એમનામાં આસુરી સંપત્તિનો લેશ પણ નહોતો. જેમ ભગવાનના ગુણ અનંત છે, એમ જ પ્રહલાદના શ્રેષ્ઠ ગુણોની કોઈ સીમા નથી. મહાત્મા લોકો હંમેશા એનું વર્ણન કરે છે અને એમને અપનાવતા આવ્યા છે. તથાપિ એ આજે પણ જેમના તેમ છે. યુધિષ્ઠિર આમ તો દેવતા એમના શત્રુ છે, પણ છતાં પણ ભક્તોના ચરિત્ર સાંભળવાને માટે જ્યારે એ લોકોની સભા થાય છે, ત્યારે બીજા ભક્તો પ્રહલાદને સમાન કહીને એમનું સન્માન કરે છે. પણ આપના જેવા અજાત શત્રુ ભગવત ભક્ત એમનો આદર કરશે, એમાં તો સંદેહ શો છે. એમના મહિમાનું વર્ણન કરવાને માટે અગણિત ગુણોને કહેવા સાંભળવાની આવશ્યકતા નથી. કેવળ એક જ ગુણ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં સ્વાભાવિક જન્મજાત પ્રેમ એમના મહિમાને પ્રગટ કરવા માટે પર્યાપ્ત છે. જન્મ્યા ત્યારથી ભગવાન પ્રત્યે એમનો સ્વાભાવિક જન્મજાત પ્રેમ, સ્વાભાવિક રીતે નિષ્કપટ. નિષ્કપટ એટલે કશી આશા વગરનો, ફળની આશા વગરનો પ્રેમ. યુધિષ્ઠિર પ્રહલાદ નાનપણમાં જ રમવાનું છોડીને આવે એમનું 6 શ્લોકોમાં વર્ણન છે કે પ્રહલાદ કેવા હતા. બસ નાનપણમાં જ રમવા કૂદવાનું છોડીને ભગવાનના ધ્યાનમાં જડવત તન્મય થઈ જતા હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અનુગ્રહ રૂપગ્રહે એમને હૃદયને આ પ્રકારે ખેંચી લીધું હતું અને એમને જગતને કોઈ શોધબૂધ રહેતી નહોતી. એમને એવું જણાતું હતું કે ભગવાન મને પોતાની ગોદમાં લઈને આલિંગન કરી રહ્યા છે. આવી ધ્યાન કરવાની વસ્તુઓ છે કે સતત એવું માનવું તો હું ભગવાનના ખોળામાં છું, ભગવાન મને છાતીએ લગાડી રહ્યા છે અને મને પ્રેમ કરી રહ્યા છે. હું ભગવાન સાથે સતત આ અનુભવ, આ વસ્તુઓ જ આપણને જીવતા રાખશે. ભગવાનના ખોળામાં છું, ભગવાનના ખોળામાં છું. આ તેમને સુતા બેસતા, ખાતા પીતા, ચાલતા ફરતા અને વાતચીત કરતી વખતે પણ એ વાતોનું બિલકુલ ધ્યાન નહોતું રહેતું. ક્યારેક ક્યારેક ભગવાન મને છોડીને ચાલ્યા ગયા છે એ ભાવમાં એમનું હૃદય એટલું ડૂબી જતું કે જોર જોરથી રડવા લાગતા. ક્યારેક ક્યારેક મનમાં અને મનમાં ભગવાન પોતાની સામે જ જેવું સમજીને આનંદના ઉદ્રેકથી છઠા ખડખડા ખસી પડતા હતા. ક્યારેક એમના ધ્યાનથી મધુર આનંદનો અનુભવ કરવા લાગતા અને જોરથી ગાવા લાગતા. એ ક્યારેક ઉત્સુક થઈને બેસુરા ચિલ્લાવી મોં પડી ઉઠતા. ક્યારેક ક્યારેક લોક લજ્જાનો ત્યાગ કરીને પ્રેમમાં છકી જઈને નાચવા પણ લાગતા હતા. ક્યારેક ક્યારેક ભગવાનની લીલાના ચિંતનમાં એટલા તલ્લીન થઈ જતા કે પોતાનું ભાન ભૂલી જતા અને ભગવાનનું અનુકરણ કરવા લાગતા. ક્યારેક અંદર ને અંદર ભગવાનના કોમળ સ્પર્શનો અનુભવ કરીને આનંદમગ્ન થઈ જતા અને ચૂપચાપ શાંતિને બેસી જતા. એ સમય એમનો રોમ રોમ પુલકિત થઈ ઉઠતો. અડધા ખુલ્લા નેત્ર અવિચલ પ્રેમ અને આનંદના આંસુથી ભરાઈ રહેતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોની આ ભક્તિ અકિંચન ભગવત પ્રેમી મહાત્માઓના સંગથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર? વિના મહત્પાદ રજોભિષેકમ, ભગવાનના ચરણોની રજનાભિષેક વગર, મહાત્માના ચરણોના રજનાભિષેક વગર મળતી નથી હોતી આ વસ્તુઓ. નારદ ભક્તિ સૂત્રમાં આ બધા પ્રેમના લક્ષણો છે એની ચર્ચા કરીશું ક્યારેક. એ દ્વારા સ્વયં પરમાનંદમાં મગ્ન રહેતા હતા. જે બિચારાઓના મન કુસુંગને કારણે અત્યંત દીનહીન થઈ રહ્યા હતા, એમને પણ એ વારંવાર શાંતિ પ્રદાન કરતા હતા. યુધિષ્ઠિર પ્રહલાદ ભગવાનના પરમ પ્રેમ ભક્ત, પરમ ભાગ્યવાન અને ઊંચી કોટીના મહાત્મા હતા. હિરણ્યકશિપુ આ સાધુ પુત્રને પણ અપરાધી બતાવીને એનું અનિષ્ટ કરવાની ચેષ્ટા કરવા લાગ્યા. યુધિષ્ઠિર પૂછે છે, નારદજી, આપનો વ્રત અખંડ છે. હવે અમે આપની પાસે એ જાણવા ઈચ્છીએ છીએ કે હિરણ્યકશિપુ પિતા હતા અને પુત્ર આવો શુદ્ધ હૃદયવાળો મહાત્મા હતો, એનો દ્રોહ શા માટે કરતા હતા? પિતા સ્વભાવથી પુત્રોને પ્રેમ કરતા હોય છે. જો પુત્ર કોઈ ઉલટું કામ કરે તો એને શિક્ષા આપવાને માટે એને ધમકાવે ખરા, પણ શત્રુની જેમ વેર તો ના જ કરે ને. પછી પ્રહલાદજી જેવા અનુકૂળ શુદ્ધ હૃદય અને ગુરુજનોમાં ભગવત ભાવ કરનાર પુત્ર સાથે ભલા કોઈ દ્વેષ કરી કેવી રીતે શકે છે?
નારદજી, આપ તો બધું જાણો જ છો, અમે આ જાણવાનું કૌતૂહલ અમને થઈ રહ્યું છે કે પિતાએ દ્વેષના કારણે પુત્રને મારી નાખવાની ઈચ્છા કરી. કૃપા કરીને આપ અમને મારો કૌતૂહલ શાંત કરો અને અમને જણાવી આપો. એટલે શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે શ્રી કૃષ્ણ અર્પણમસ્તુ. अथ पंचमोऽध्यायः. नारद उवाच पौरोहित्याय भगवान् वृतः काव्यः किलासुरैः षण्णामर्कौ सुतौ तस्य दैत्यराजगृहान्तिके तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादं नयकोविदं पाठयामास तुः पाठ्यानन्यां चासुरबालकान् यत्तत्र गुरुणा प्रोक्तं शुश्रुवेणुपपाठ च न साधु मनसा मेने सपरासद्ग्रहाश्रयम् एकदासुरराट्पुत्रमङ्कमारोप्य पाण्डव पप्रच्छ कथितां वत्समन्यसे साधयत्वान्. प्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्नधियामसद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत्तरिमाश्रयेत. नारद उवाच शुद्धा पितृगिरो दैत्यः परपक्षसमाहिताः जहासबुद्धिर्बालानां विष्णुपक्षे प्रतिच्छन्दैर्न विद्येतास्य धीर्यथा गृहमानीतमाहुय प्रह्लादं दैत्ययाजकाः प्रशस्य लक्षणया वाचा सम्पृच्छन्त सामभिः वत्स प्रह्लाद भद्रं ते सत्यं कथय मामृषा बालानतिकुतस्तुभ्यमेष बुद्धिर्विपर्ययः बुद्धिभेदं परकृत उतामोते स्वतो भवत पण्डितां श्रोतु कामानां गुरूणां कुलनन्दनं. प्रह्लाद उवाच सत्परश्चेत्य सद्ग्राहः पुंसां यन्मायावतः विमोहितधियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः. सदानुवृतः पुंसां पशुबुद्धिर्विद्यते अन्य एष तथान्योऽहमिति भेदगता सति स एष आत्मा स्वपरेत्य बुद्धिभिः दुरत्य अनुक्रमणो निरूप्यते. पश्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनः ब्रह्मादयो ह्येष विनन्ति मे मतिं यथा ब्राह्म्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयमाकर्ष सन्निधौ तथा मे विद्यते चेतश्चक्रप्राणिर्यदृच्छया. પાંચમા અધ્યાયમાં હિરણ્યકશિપુ દ્વારા પ્રહલાદજીના વધનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યાની કથા કહેવામાં આવશે. નારદજી કહે છે, યુધિષ્ઠિર, દૈત્ય ભગવાન શુક્રાચાર્યજીને પોતાના પુરોહિત બનાવ્યા હતા. એમના બે પુત્ર હતા, શંડ અને અમર્ક. એ બંને રાજમહેલની પાસે જ રહીને હિરણ્યકશિપુ દ્વારા મોકલવામાં આવેલા નીતિ નિપુણ બાલક પ્રહલાદને અને બીજા ભણાવવા યોગ્ય દૈત્ય બાળકોને રાજનીતિ, અર્થનીતિ વગેરે ભણાવતા હતા. તો હિરણ્યકશિપુ શિક્ષકને પોતાની ઘરે બોલાવી શક્યા હોત, પણ નથી બોલાવતા. ઘરમાં બાળક શીખતા નથી હોતા. પાઠશાળા બધાની સાથે રહે તો ગુરુજીની સેવા કરે અને બાળકના જીવનનું નિર્માણ થાય. ઘેર બોલાવી ટ્યુશન કરાવો તો એ શેઠ થશે, શીખશે નહીં. એટલે ગુરુકુળમાં મોકલ. બધા રામકૃષ્ણ બધા ગુરુકુળમાં ભણવા ગયા છે. હિરણ પ્રહલાદજી ગુરુકુળમાં ગયા છે. બધા લોકોને ગુરુકુળમાં જ મોકલવામાં આવ્યા છે. પ્રહલાદજી ગુરુજીનો ભણાવેલો પાઠ સાંભળી લેતા અને જેમનો તેમ એમને સંભળાવી આપતા. પણ એ એને મનથી સારું નહોતા માનતા, કારણ કે પાઠનો મૂળ આધાર હતો પોતાનાને પાર કરવાનો જૂઠો આગ્રહ. યુધિષ્ઠિર એક દિવસ હિરણ્યકશ્યપુએ પોતાના પુત્ર પ્રહલાદને બહુ પ્રેમથી ગોદમાં બેસાડીને પૂછ્યું, બેટા બતાવો તો ખરા, તમને શી વાત સારી લાગે છે? પ્રહલાદજી જવાબ આપે છે, પિતાજી, સંસારના પ્રાણી હું અને મારો એના જૂઠા આગ્રહમાં પડીને હંમેશા જ અત્યંત ઉદ્વિગ્ન રહે છે. આવા પ્રાણીઓ માટે હું એ ઠીક સમજો છો કે પોતાના અધઃપતનના મૂળ કારણ ઘાસથી ઢંકાયેલા અંધારા કુવા સમાન પોતાના ઘરને છોડી દે અને વનમાં ચાલ્યા જાય, ભગવાન શ્રી હરિનું શરણ ગ્રહણ કરે. તમે પૂછો છો કે શું સારું કહેવાય? તો આને હું સારું માનું છું. નારદજી કહે છે, પ્રહલાદજીના મોંથી શત્રુ પક્ષની પ્રશંસાથી વાત સાંભળીને હિરણ્યકશિપુ ખડખડાટ હસી પડ્યો. એ કહે છે, બીજાના બહેકાવાથી બાળકોની બુદ્ધિ આમ જ બગડી જતી હોય છે. મને લાગે છે કે ગુરુજીને ઘેર પણ વિષ્ણુના પક્ષપાતી કેટલાક બ્રાહ્મણો વેશ બદલીને રહેશે. બાળકની સારી માટે દેખરેખ કરજો, જુઓ ફરીથી એની બુદ્ધિ આવી બહેકી ના જાય. જ્યારે દૈત્યોએ પ્રહલાદને ગુરુજીને ઘેર પાછો પહોંચાડ્યો ત્યારે પુરોહિતે એને બહુ પુષ્કારીને પંપાડીને અને શું કહેવાય ગુજરાતીમાં
ફોસલાવીને પટાવીને ફોસલાવીને બહુ મધુર વાણીથી પૂછી બેઠા પ્રહલાદ, તારું કલ્યાણ થાવ, સાચું બોલજે, હા, જો જૂઠું ના બોલતો. તારી આ બુદ્ધિ કોને ફેરવી કાઢી? અને બીજા કોઈ બાળકની બુદ્ધિ તો આવી છે નહીં. એ કુળનંદન પ્રહલાદ, બતાવો તો બેટા, અમે તારા ગુરુઓ છીએ ને, અમને સાચું કહેવું જોઈએ ને તારે, તું જાણે છે. એટલે અમે જાણવા ઈચ્છીએ છીએ તારી બુદ્ધિ જાતે જ આવી થઈ ગઈ કે કોઈ ખરેખર તને બહેકાવ્યો છે? સાંભળજો જવાબ. પ્રહલાદજી કહે છે, જે મનુષ્યની બુદ્ધિ મોહથી ગ્રસ્ત થઈ રહી છે, એમને ભગવાનની માયાથી આ જૂઠો દુરાગ્રહ થઈ જતો હોય છે કે આ હું છું અને આ મારું છે ને આ પારકું છે. એ માયાપતિ ભગવાનનો નમસ્કાર કરો છો. એ ભગવાનની જ્યારે કૃપા થાય છે ત્યારે મનુષ્યની પાશવિક બુદ્ધિ નષ્ટ થાય છે. આ પશુ બુદ્ધિને કારણે જ આ હું છું અને આ મારાથી ભિન્ન છે એ પ્રકારનો જૂઠો ભેદભાવ પેદા થતો હોય છે. આ જ પરમાત્મા એ આત્મા છે. અજ્ઞાની લોકો પોતાના ને પારકાના ભેદ કરીને એનું વર્ણન કરે છે. એમનું ન જાણવું, અજ્ઞાનીઓ ન જાણે પણ ઠીક જ છે, કારણ કે એ તત્વને જાણવું બહુ કઠણ છે અને બ્રહ્મા વગેરે મોટા મોટા વેદજ્ઞો પણ એના વિષયમાં મોહિત થઈ જાય છે. એ જ પરમાત્મા આપ લોકોના શબ્દોમાં મારી બુદ્ધિ બગાડી રહ્યો છે. તમે જેને બગડી કહો છો, કોણે બગાડી? જો તમે બગાડવું કહેતા હોય તો પેલો પરમાત્મા છે એ મારી બુદ્ધિને બગાડે છે. ગુરુજી જેવી રીતે ચુંબકની પાસે લોઢું પોતે ખેંચાઈ આવે છે, એ પ્રકારે ચક્રપાણી ભગવાનની સ્વચ્છંદ ઈચ્છા શક્તિથી મારું ચિત્ત પણ સંસારથી અલગ થઈને એમના પ્રત્યે અવસ્થાથી ખેંચાઈ જાય છે. 15મા શ્લોકથી 7:5 નારદ ઉવાચ એતાવત બ્રાહ્મણા યોગવા વિરરામ મહામતિઃ તમ નિર્બલ્સ્યાર્થ કૃપિતસ્તદીનો રાજસેવકઃ આનીયતામરે વૈત્રમસ્માકમયશસ્કરઃ કુલાંગારસ્ય દુર્બુદ્ધિશ્ચતુર્થસ્યોદિતોદમઃ દૈત્ય ચંદનવને ચાતોયં કંટકદ્રુમઃ યન્મૂલોન્મૂલપરશોર્વિષ્ણોર્નાલાયિતોર્ભગઃ ઇતિ तं વિવિધો બાયૈર્ભીષયંસ્તજનાદિभिः પ્રહ્લાદं ગ્રાહયામાસ ત્રિવર્ગસ્યોપપાદनं तत एनं गुरुर्ज्ञात्वा ज्ञातज्ञेयचतुष्टयं दैत्येन्द्रं दर्शयामास मातृपृष्ठबलं कृतं पादयं पतितं बालं प्रतिनन्द्याशिषासुरः परिष्वज्य चिरं दोर्भ्यां परमामापनिर्वृतिम् आरोप्याङ्गमवद्घ्राय मूर्धन्यश्रुकलाम्बुभिः श्रीचण्डिकसद्वक्त्रमिदमाह युधिष्ठिरं हिरण्यकशिपुरुवाच प्रह्लादानुच्यतां तात स्वधीतं किञ्चिदुत्तमं कालेनैतावतायुष्मन् यत शिक्षद्गुरोर्भवान् प्रह्लाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णुस्मरणं पादसेवनम् अर्चनं मदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यध्या तन्मन्येतीतमुत्तमम् निशम्यैतत्सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा गुरुपुत्रमवाचेतं वृषा प्रस्फुरिताधरः ब्रह्मबन्धुकिमेतत्ते विपक्षं शयता सताम् बालो मामनादृत्य दुर्मते सन्दिश्य साधवो लोके दुर्मित्राश्चत्ववेषिणः तेषामुदेत्यकं काले रोगः पातनिकामिव गुरुपुत्र उवाच न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं सुतो वदद्वेषि तव इन्द्रशित्रो नैसर्गिकीयमतिरस्य राजन् न्यश्च मन्यं कददास्म मानः ओम. નારદજી કહે છે, હે પરમજ્ઞાની પ્રહલાદ પોતાના ગુરુજીને આટલું કહીને ચૂપ થઈ ગયા. પુરોહિત બિચારા રાજાના સેવક અને પરાધીન હતા. શેઠો અને રાજાના સેવકો, પુરોહિતો અને પંડિતો અને બધા બ્રાહ્મણો જે એમને ત્યાં પૂજા પાઠ કરતા હોય તે એમનામાં પોતાના વિચારો પ્રગટ કરવાની હિંમત નથી હોતી. તમે રાજાને ઘેર કામ કરતા એટલે રાજાજી કહેતે હા ચલ પૂછા પૂરી કરતા 5 મિનિટમાં, બસ હવે બોલાવો વિસ્તાર ના કરીશ, ચલ પૂરું કર ફટફટ. એટલે પેલો વિચારો ઉભો થઈ જાય. આવું કમનસીબે હોય છે, જરૂરી નથી પણ એવું હોય છે. એ ડરી ગયા. એમના ક્રોધથી પ્રહલાદને એમણે શું કર્યું? ધમકાવ્યો અને કહ્યું, અરે મારી સોટી લઈ આવવો જોઈએ, આ મારી કીર્તિમાં કલંક લગાવી રહ્યો છે. આ દુર્બુદ્ધિ કુલાંગાને ઠીક કરવા માટે ચોથો ઉપાય દંડ જ યોગ્ય થશે. દૈત્યવંશના ચંદનવનમાં કાંટાવાળો આ બાવળિયો ક્યાંથી પેદા થઈ ગયો? જે વિષ્ણુ આ વનનું મૂળ કાપી નાખવામાં કુહાડાનું કામ કરે છે. આ નાદાન બાળક એમનો જ હાથો બની રહ્યો છે, સહાયક થઈ રહ્યો છે. આ પ્રકારે ગુરુજીએ અનેક પ્રકારે ધમકાવ્યો. પ્રહલાદને
અને અર્થ ધર્મ અને કામ સંબંધી શિક્ષણ આપ્યું. થોડા સમય પછી જ્યારે ગુરુજી જોયું કે પ્રહલાદે સામ દાન ભેદ અને દંડના બધી વાતો શીખી લીધી છે, ત્યારે એ એને મા પાસે લઈ આવે. એમને એમ કે બસ હવે શીખી તૈયાર થઈ ગયો. માતાએ બહુ વહાલથી અને નવડાવી ધોવડાવીને સરસ તૈયાર કર્યો, અલંકાર કપડાથી સજાવ્યો. આ પછી એને હિરણ્યકશિપુ પાસે લઈ ગયા. પ્રહલાદ પોતાના પિતાના ચરણોમાં પડ્યો. હિરણ્યકશિપુને આશીર્વાદ આપ્યા, બંને હાથે ઉઠાવ્યો અને બહુ વાર સુધી ગળે લગાવી રાખ્યો. આ સમયે દૈત્યરાજ દુર્યોધન આનંદથી ભરાઈ ગયો હતો. યુધિષ્ઠિર હિરણ્યકશ્યપુએ પ્રસન્ન મુખ પ્રહલાદને પોતાની ગોદમાં બેસાડીને માથું સૂંઘ્યો અને નેત્રોથી પ્રેમના આંસુ પડી પડીને પ્રહલાદના શરીરને ભીંજવવા લાગ્યા. એ પોતાના પુત્રને પૂછવા લાગ્યો. હિરણ્યકશ્યપુ કહે છે, બેટા છે ચિરંજીવ બેટા પ્રહલાદ, આટલા દાડામાં તે ગુરુજી પાસે શું શીખ્યો છે? એમાંથી તને જે સારું સારું લાગતું હોય ને મને સંભળાવ. ટ્વિંકલ ટ્વિંકલ લીટા. આપણને શીખ્યામાં રસ નથી હોતો, પણ લોકોને બતાવે કે કેવો રમકડો છું, જો મારું છોકરું કેવું સરસ નાચે છે ટીવીની જેમ. પ્રહલાદજી કહે છે, પિતાજી વિષ્ણુ ભગવાનની ભક્તિના 9 ભેદ છે. એટલે શું શીખી લાયો? શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ બંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. આ નવધા ભક્તિનું ચિત્ર છે. આ ભક્તિ દેવી છે. આ નવધા ભક્તિ છે. અહીંથી શરૂ થાય છે. તો આમ છે શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ બરાબર વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. તો પહેલું શ્રવણ ભક્તિ, ભગવાનનું શ્રવણ કરવું એટલે એમની કથાનું શ્રવણ વગેરે કરવું, એમનું કીર્તન કરવું એટલે કથા કરવી વગેરે, એમને નામ રૂપનું સ્મરણ કરવું, ચરણોની સેવા કરવી, પૂજા અર્ચના કરવી, વંદન કરવું, દાસ્ય એમનું કૈંકર્ય કરવું, મિત્રતા અને આત્મનિવેદન. એવો એક શ્લોક છે આપણે ત્યાં, શ્રી વિષ્ણુ શ્રવણે પરીક્ષિત અભવત. તો દરેક ભક્તિના ચોક્કસ ભક્તો થઈ ગયા જેમણે અમુક ભક્તિ કરી અને એમાં શ્રેષ્ઠ હતા. સો શ્રવણે વિષ્ણુ પરીક્ષિત અભવત. પરીક્ષિતજીએ ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કર્યું, એના ઉદાહરણ છે. વૈયાસકી કીર્તનમ, અને વૈયાસકી એટલે સુખદેવજી મહારાજ, એમણે કીર્તન કે કથા કરી. પ્રહલાદ સ્મરણ પ્રહલાદજી શ્રેષ્ઠ હતા. ત્વદંગરી ભજને લક્ષ્મી દેવી ભગવાનના ચરણ કમળનું ભજન કરતા હોય છે. પૃથુ પૂજને પૃથ્વીરાજાએ ભગવાનની પૂજા કરી. અક્રૂરસ્તુ અભિવંદનમાં અક્રૂરજી શ્રેષ્ઠ ભક્ત હતા. કપિપતિ દાસ્ય હનુમાનજી ભગવાનના શ્રેષ્ઠ દાસ હતા. સખ્ય અર્જુન ભગવાનનો સખા હતો. અને સર્વસ્વાત્મ નિવેદને બલિ અભૂત. બલિરાજા આવશે હમણાં, એણે સર્વસ્વનું આત્મનિવેદન કર્યું. કૈવલ્ય વૈતે ગતા. આમાંની દરેક જેણે એક ભક્તિ કરી બધા પણ કૈવલ્ય પ્રાપ્ત થયા છે. એ નવધા ભક્તિ ભાગવતની છે. રામચરિત માનસની નવધા ભક્તિ શબરી ગઈ છે, જરા જુદી છે. આ નવધા ભક્તિ જો ભગવાનના પ્રત્યે સમર્પણના ભાવથી આ 9 પ્રકારની ભક્તિ કરવામાં આવે તો એનો ઉત્તમ અધ્યયન સમજો છો. પ્રહલાદની આ વાત સાંભળતા જ ક્રોધને મારે હિરણ્યકશિપુના હોઠ ફરકવા લાગ્યા. પણ એને પુત્રને નહીં, એના ગુરુને ક્રોધથી કહ્યું. હા, ખરેખર એને ગુસ્સો પ્રહલાદ પર આવ્યો, પણ એ ડાયો છે. એ સમજે છે કે ગુરુ એવું શીખવે, બિચારો છોકરો શું કરે? ગુરુ જેવા છે કે શીખવાડે છે. એની જ બ્રાહ્મણ તારું કેવું કરતો જ છે? દુર્બુદ્ધિ, તે મારી જરા પણ પરવા નથી કરી અને આ બાળકને આવું નિસ્સાર શિક્ષણ આપ્યું છે. અવશ્ય જ તું મારા શત્રુનો આશ્રિત છે. સંસારમાં દુષ્ટોની કમી નથી. એ મિત્રનો વેશ બનાવે છે અને છુપા શત્રુનું કામ કરે છે. પરંતુ એમનો ભેદ ઠીક એવી રીતે ખુલી જાય છે જેવી રીતે છુપાઈને પાપ કરનારાનો પાપ સમય પર રોગના રૂપમાં પ્રગટ થઈ જ જાય છે, એનો પોલ ખોલી નાખે છે. ગુરુપુત્ર કહે છે, હે ઇન્દ્ર શત્રુ, હે મહારાજ, આપનો પુત્ર જે કંઈ કરી રહ્યો છે એ મારા અથવા કોઈના બેકાબતે નથી કરી રહ્યો. હે રાજન, એને જન્મજાત સ્વાભાવિક બુદ્ધિ છે. આપ ક્રોધને શાંત કરો, વ્યર્થમાં અમને દોષ ના આપશો. અહીં મહાત્માઓ કહે છે કે જય વિજય હિરણ્યાક્ષર હિરણ્યકશિપુ બન્યા છે. ભગવાન પહેલા વરાહ બન્યા, પછી નૃસિંહ બન્યા. સનત કુમારોને થયું કે આપણે કંઈક તો કરવું જોઈએ, કારણ કે આનું મૂળ તો સનત કુમારો હતા. એમણે શાપ આપ્યો ત્યારે જય વિજય થયા, એ નીચે આવ્યા. એટલે એમને હું કંઈક કરું.
એટલે સનત કુમારો છે પ્રહલાદ બન્યા છે. બરાબર, આવું મહાત્માઓ કહે છે. શાસ્ત્રો નથી કહેતા, મહાત્માઓ કહે છે. રાવણ કુંભકર્ણ વખતે સનત કુમાર વિભીષણ બન્યા છે. એટલે વારંવાર જય વિદયને ભગવાન યાદ અપાવી શકાય. અને વિદ્વાનો કહે છે કે મહાત્માના શાપમાં પણ આશીર્વાદ હોય છે. એટલે દરેક વખતે સનત કુમારો પણ સાથે સાથે આવે છે ને પ્રહલાદ બન્યા છે. હવે વાંચવાનું છે આપણે. નારદ ઉવાચ ગુરુનૈવં પ્રતિ પ્રોક્તો ભૂય આહાસુરસ્તુતમ ન ચેત ગુરુમુખીયં તે કુતો ભદ્રા સતી મતિઃ. પ્રહલાદ ઉવાચ મધ્યર્ન કૃષ્ણે પરતસ્વતો વા મિથ્યો વિપદ્યેત ગૃહવ્રતાનામ અદાંત ગોભીર્વિશતામ તમિશ્રમ પુનઃ પુનશ્ચર્વિત ચર્વણાનામ ન તે વિદુસ્વાર્થ ગતિમ વિષ્ણુમ દુરાશયાહિ. એક કે માણસ વાંચતો નથી. પેલા આમ જુએ છે, પેલું તેમ જુએ છે. 30મા શ્લોકથી વાંચીએ બધા આપણે ફરીથી, જરા મોટેથી ને શાંતિથી. પ્રહલાદ ઉવાચ મતિર્ન કૃષ્ણે પરતસ્વતો વા મિતો વિપદ્યેત ગૃહવ્રતાનામ અદાંત ગોભીર્વિશતામ તમિશ્રમ પુનઃ પુનશ્ચર્વિત ચર્વણાનામ મતે વિદુસ્વાર્થ ગતિમ વિષ્ણુમ દુરાશયાય બહિરર્થમાનિનઃ અંધાયથાંતૈરુપનીયમાનાઃ વાજીષ્ટતત્યામરુદામ નિબદ્ધાઃ નૈષાં મતિસ્તાવત રુક્રમાંક્રીં સ્પૃશત્યદર્થાપગમો યદર્થઃ મહેયસાં બાધરજોऽભિષેકં નિષ્કિञ्चनानां વૃણીતયાવત इत्युक्तो परतं पुत्रं हिरण्यकशिपूरुषां अन्धीकृतात्मा सोत्सङ्गात् निरस्यत महीतले आहामर्षरुष्णाविष्ट कषायी भूतलोचनः बध्यतामाश्वयं बद्यो निस्सारयतनयुताः अयं मे भ्रातृः सोऽयं हित्वा स्वाचुहृदोतमः विष्णुर्दासवदर्चते विष्णुर्वासान्वसौ किं नु करिष्यत्य समञ्जसः सहृदं दुस्त्यजं पित्रोरहाद्यः पञ्चहायनः परोऽप्यपत्यं हितकृत्यथौषधं स्वदेहचोऽप्यामय वस्तुतो हितः चिन्त्यात् तदङ्गं यदुतात्मनो हितं शेषं सुखं जीवति यद्विवर्जनात् सर्वैरुपायैर्हन्तव्यः सम्भो च शयनाशनैः सुहृल्लिङ्गतरश्चत्रो मुनिर्दुष्टमिवेन्द्रियं नैऋतास्ते समादिष्टा भद्रा वैशूलपाणयः दिग्मदंष्टकरालास्यास्ताम्रश्मश्रुचिरोरुहाः नदन्तोपैरवान्नान्दाक्षन्ति भित्तिदिवादिनः आसीनं चाहनं शूलैः प्रह्लादं सर्वमर्मसु. 29 વાંચવાનું બરાબર. નારદજી કહે છે યુધિષ્ઠિર, જ્યારે ગુરુજી આવો ઉત્તર આપે ત્યારે હિરણ્યકશિપુ પાછો પ્રહલાદને પૂછ્યું કેમ રહી? તો આવી અહિત કરનારી ખોટી બુદ્ધિ ગુરુ પાસેથી નથી લાવ્યો તો ક્યાંથી લઈ આવ્યો? પ્રહલાદજી કહે છે પિતાજી, સંસારના લોકો તો પીસેલી વસ્તુને પીસી રહ્યા છે, ચાવેલી વસ્તુને ચાવી રહ્યા છે. એમની ઇન્દ્રિયો વશમાં ન હોવાને કારણે એ ભોગવેલા જ વિશ્વને ફરીથી ભોગવવાને માટે સંસાર રૂપ ઘોર નરકની તરફ જઈ રહ્યા છે. પણ નરક માટે કે ઉપર જવાની જરૂર નથી, આ સંસારમાં ફરી જન્મ લેવો એ નરકમાં જ છે. આવા ગૃહાસક્ત પુરુષોની બુદ્ધિ પોતાની જાતને કોઈના શીખવવાથી અથવા પોતાના જેવા લોકોના સંગથી ભગવાન કૃષ્ણમાં લાગતી નથી. તો મને પૂછતા કેવી રીતે લાગી? તો કે કોઈના લગાડે કોઈની બુદ્ધિ કૃષ્ણમાં નથી લાગતી હોતી. જે ઇન્દ્રિયોને દેખ જોનારા બાહ્ય વિષયને પરમિષ્ટ સમજીને મૂર્ખતાવશાત આંધળાની પાછળ આંધળાની જેમ ખાડામાં પરવા માટે ચાલી રહ્યા છે અને વેદવાણી રૂપી દોરડીથી કામ્ય કર્મોના દીર્ઘ બંધના બંધાયેલા છે. આ યજ્ઞ કરીશને આ ફળ મળશે, પેલું કર્મ કરીશને પેલું ફળ મળશે. આ બંધાયેલા છે ખબર નથી કે આપણા સ્વાર્થ અને પરમાર્થ ભગવાન વિષ્ણુ જ છે. એમની પ્રાપ્તિથી બધા પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. જેમની બુદ્ધિ ભગવાનના ચરણ કમળોનો સ્પર્શ કરી લે છે એમને જન્મ મૃત્યુ અનર્થનો સર્વથા નાશ થઈ જાય છે. પણ જે લોકો અકિંચન ભગવત પ્રેમી મહાત્માઓના ચરણોની ધૂળમાં સ્નાન નથી કરતા, બરાબર, 4મી 5મી વાર આવ્યું ને એટલી વારમાં તો મહાત્માઓના ચરણોની રજમાં સ્નાન નથી કરી લેતા, એમની બુદ્ધિ કામ્ય કર્મનું પૂરું સેવન કર્યા પછી પણ ભગવાનના ચરણોનો સ્પર્શ નથી કરી શકતી. પ્રહલાદ આટલું કરીને ચૂપ થઈ ગયા. હિરણ્યકશિપુએ ક્રોધના આંધળા થઈને પોતાની ગોદમાંથી ઉઠાવીને ભૂમિ પર ફેંક્યા.
પ્રહલાદજીની વાતને સહન ન કરી શક્યો. રોષના મારીને તો લાલ થઈ ગયા. કહેવા લાગ્યો, દૈત્ય ઉંચકોને એનાથી બહાર લઈ જાઓ, તરત મારી નાખો. એને મારી નાખવો જ યોગ્ય છે. જુઓ તો ખરા, જેણે એના કાકાને મારી નાખ્યો છે, પોતાના સુર સ્વજનોને છોડીને આ નીચ દાસની સમાન વિષ્ણુના ચરણોની પૂજા કરે છે. માનો ના માનો, એના રૂપમાં મારા ભાઈને મારનારો વિષ્ણુ જ આવી ગયો છે. હવે વિશ્વાસને યોગ્ય નથી. 5 વર્ષની ઉંમરમાં જ જેને પોતાના માતા પિતાના દોસ્તે જ વાસ્તવ્ય સ્નેહમાં ભૂલાવી દીધા, મા બાપને ભૂલીને પેલા મારો દુશ્મનને ભજે છે. હજુ 5 જ વર્ષનો થયો છે અને એને મા બાપના પ્રેમને છોડ્યો, એને ભૂલી ગયો, ભૂલાવી દીધો. આ કૃતજ્ઞ ભલા હવે જે મા બાપનો નથી તો વિષ્ણુ થવાનો છે. આ કૃતજ્ઞ ભલા વિષ્ણુનું સુહિત કરવાનો છે. બીજો કોઈ પણ જો ઔષધની સમાન ભલાઈ કરે તો એક પ્રકારથી પુત્ર જ છે, પણ જે પોતાનો પુત્ર પણ અહિત કરવા લાગે તો રોગની સમાન શત્રુ છે. પોતાના શરીરના જ કોઈ અંગથી આખા શરીરને હાનિ થતી હોય તો એને કાપી નાખવું જોઈએ. હાથે ઝેર ચડ્યું છે અને હાથ ન રાખી મૂકીશ તો આખા શરીરને ઝેર ચડશે, તો ડાપણની વાત છે, હાથને કાપી નાખવો જોઈએ. હવે છોકરો આખા કુળનો નાશ કરશે તો બી પહેલા છોકરાને મારી નાખો, કારણ કે એને કાપવાથી શરીર બાકીનું શરીર સુખથી જીવી શકશે. આ સ્વજનનો બહાનો રાખીને મારો શત્રુ જ આવી ગયો છે. એમ યોગીની ભોગ લોલુપ ઇન્દ્રિય, જો પાછું ડાપણ તો બાપુ બહુ છે. યોગીની ભોગની લોલુપ ઇન્દ્રિયો છે એનું અનિષ્ટ કરે છે ને, એવી રીતે આ મારું અહિત કરવાનો છે. આથી ખાવામાં, સુવામાં, બેસવા વગેરે ગમે તે ઉપાય કરીને એને મારી નાખો. જ્યારે હિરણ્યકશિપુએ દૈત્યોને આ પ્રકારે આજ્ઞા આપી ત્યારે તીક્ષ્ણ દાઢ, વિકરાળ બદન, લાલ લાલ દાઢી મૂછ અને લાંબા લાંબા વાળ વાળા દૈત્યો હાથમાં ત્રિશૂળ લઈને મારો કાપો કહેતા જોરથી બૂમ કરવા લાગ્યા. પ્રહલાદ ચૂપચાપ બેઠા હતા. દૈત્ય એમના બધા ધર્મસ્થાનોમાં શૂળથી ઘા કરી રહ્યા હતા. એ સમયે પ્રહલાદજીનું ચિત્ત એ પરમાત્મામાં લાગેલું હતું, જે મન વાણીથી અગોચર, સર્વાત્મા, સમસ્ત શક્તિઓનો આધાર અને પરબ્રહ્મ છે. આથી એમના બધા પ્રહાર ઠીક એવી રીતે નિષ્ફળ જતા હતા જેવી રીતે ભાગ્યહીન મનુષ્યના મોટા મોટા ઉદ્યોગ ધંધા પણ વ્યર્થ થઈ જાય છે. યુધિષ્ઠિર જ્યારે શૂળ વાંચવાનું છે એવું છે 41 થી ઓકે. પરે બ્રહ્મણ્ય નિર્દેશ્ય ભગવત અખિલાત્મની યોક્તાત્મન્ય ફલા આસન્ન પુણ્યસ્યેવ ક્રિયાઃ પ્રયાસે પહતે તસ્મિन् દૈત્યેન્દ્ર પરિશંકિતઃ ચકાર તદ્વતોપાયા નિર્બન્ધેન યુધિષ્ઠિર વિકજદંતશુકૈશ્ચ અવિચારાવપાતનૈઃ માયાપિસ્સન્નિરોધૈશ્ચ ગરદાનૈરભોજનૈઃ હેમવાયુવગ્નિસલિલૈઃ પર્વતાક્રમણૈરપि ન શશાકયતા હन्तुमपापमसुरसुतं चिन्तां दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तुं न व्यपद्यत. एषमे बहवः साधुक्तो वतोपायाश्च निर्मिताः तैस्तैर्द्रोहैरसद्धर्मैर्मुक्तस्वेनैव तेजसा वर्तमानो विदूरे वै बालोऽभ्यजडतीरयं न विस्मरति मे नार्यं शुनश्शेप इव प्रभुः अप्रमेयानुभावोऽयमकुतश्चिदभयोमरः नोनमेतद्विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा इति तं चिन्तया किञ्चित् म्लानश्यमतो मुखं षण्डामर्कावौशनसौ विविक्तैतिहोजतुः जितं त्वयैकेन जगत्त्रयं भ्रुवोः विजृम्भणस्त्रस्त्रसमस्ततिष्ण्यपम् चिन्त्यं तव नातचक्ष्महे न वै शिशूनां गुणदोषयोः पदम्. इमं तु पाशैर्वरुणस्य बद्ध्वा निदेहि पीतो न पलायते यथा बुद्धिश्च पुंसो वयसार्य सेवया यावत् गुरुर्भार्गव आगमिष्यति तथेति गुरुपुत्रोक्तमनुज्ञायेदमब्रवीत् धर्मा यस्य उपदिष्टव्या राज्ञापि गृहमेधिनां धर्मर्थं च कामं च नितरां चानुपूर्वशः प्रह्लादायो चतुराजन् प्रश्रितावनताय यथा त्रिवर्गं गुरुभिरात्मनि उपशिक्षितं न साधु मेने तच्छिक्षां बन्धारामुपवर्णितां यदाचार्यः परावृत्तो गृहमेधीयकर्मसु वयस्यैर्बालकैस्तत्र चोपहूतः कृतक्षणैः अतताश्लक्षणया वाचा प्रत्याहूय महाबुधः उवाच विद्वांस्तन्निष्ठां कृपया प्रहसन्निव ते तु तद्गौरवात् सर्वे त्यक्तक्रीडापरिच्छदाः बालानुदुषितधियोद्बन्धा रामेरिते हितैः पर्युपासत राजेन्द्र तन्यस्तहृदयक्षणाः तानाः करुणो मैत्रो महाभागवतोऽसुरः. એ સમયે પ્રહલાદજીનું ચિત્ત પરમાત્મામાં લાગેલું હતું, જે મન વાણીના અગોચર, સર્વાત્મા, સમસ્ત શક્તિઓનો આધાર અને પરબ્રહ્મ છે.
આ તેમના બધા પ્રહારથી કેવી રીતે નિષ્ફળ ગયા, જેવી રીતે ભાગ્યહીન મનુષ્યના મોટા મોટા ઉદ્યોગ ધંધાઓ વ્યસ્ત થઈ જાય છે. યુધિષ્ઠિર જ્યારે શૂળના મારથી પ્રહલાદના શરીર પર કોઈ અસર ના થઈ ત્યારે હિરણ્યકશિપુને બહુ શંકા થઈ ગઈ. હવે એ પ્રહલાદને મારવાને માટે જીદના માર્યા અનેક પ્રકારના ઉપાય કરવા લાગ્યા. એમણે એને મોટા મોટા મતવાળા હાથીઓ પાસે કચડાવ્યો, ઝેરી સાપોથી ડંખ મરાવ્યા, પુરોહિતો પાસે કૃત્ય રાક્ષસ ઉત્પન્ન કરાવી, પહાડના શિખર પરથી નીચે ફેંકાવ્યો, શંબરાસુર દ્વારા અનેક પ્રકારની માયાના પ્રયોગો કરાવ્યા, અંધારી કોઠડીમાં બંધ કરાવ્યો, ઝેર પીવડાવ્યો અને ખાવાનું બંધ કરાવ્યું. બરફીલી જગ્યાઓ એટલે બરફવાળી જગ્યાઓ, સળગતી આગ સમુદ્રમાં વારા પરથી નખાવ્યો, આંધીમાં છોડી દીધો, પર્વતોની નીચે દબાવ્યો, પણ એમાંથી એક પણ ઉપાયથી એ પોતાની નિષ્ઠા પુત્ર પ્રહલાદનો વાળ પણ વાંકો ન કરી શક્યો. પોતાની વ્યવસ્થા જોઈને એને કેવી દયાશા થઈ હશે વખતે. આટલું ટેણિયું છે, એને મારવા માટે મચી પડ્યો છે અને બધી વખતે પછી શું થયું, પાછો ઉભો જ છે અને કેવી નિરાશા, ડિપ્રેશન થઈને આવી જાય. કેવી વ્યવસ્થા, લાચારી જન્મી હશે. પ્રહલાદને મારવાનો ઉપાય કોઈ સૂચતો નહોતો. એને વિચારવા લાગ્યો, આને મેં ઘણું સારું ખોટું કહ્યું, મારી નાખવાના પ્રયત્ન બહુ કર્યા, પણ એ મારો દ્રોહ અને દુર્વ્યવહારો સિવાય કોઈની સહાયતા વગર જ પોતાના પ્રભાવથી જ મને બચી રહ્યો છે. બરાબર, કોઈ મદદ કરતું દેખાતું નથી, એનો પોતાનો જ પ્રભાવ છે, આ બધી વસ્તુથી બચી જાય છે. એ બાળક હોવા છતાં સમજદાર છે અને મારી પાસે જ નિશંક ભાવથી રહેશે. એવું પણ નથી મારી પાસે રહેશે ક્યાંક મારી નાખીશ, કોઈ ચિંતા શંકા વગર મારી પાસે રહેશે. માનો ના માનો એમાં કંઈક સામર્થ્ય અવશ્ય છે. સુનશ્શેપ પોતાના પિતાના કર્તૃત્વથી એનો વિરોધી થઈ ગયો હતો, તેમ આ પણ મારા કરે અપકારોને ભૂલશે નહીં. નીચે બાદનો છે સુનશ્શેપની અજીકર્તનો બચલો પુત્ર હતો. એના પિતાએ વરુણ યજ્ઞમાં બલિ આપવા માટે હરિશ્ચંદ્રના પુત્ર રોહિતાશ્વને હાથે વેચ્યો હતો. ત્યારે એના મામા વિશ્વામિત્રજીની રક્ષા કરી અને એ પોતાના પિતાથી વિરુદ્ધ થઈને એમના વિપક્ષી વિશ્વામિત્રજીના ગોત્રમાં જતો રહ્યો હતો, કારણ કે પિતાએ વેચ્યો હતો. કથા કંઈક એવી છે કે હરિશ્ચંદ્રને પાસે વિશ્વામિત્ર ગયા હતા અને પુત્રને આપી દેવાનું કંઈ નક્કી કરેલું હતું. દર વખતે દાંત ફૂટશે આપીશ, આમ એક એક કારણ બતાવતા હતા કે આમ થશે આપીશ, આમ થશે આપીશ, નહોતા આપતા. અને પછી કંઈક ક્યારેક આ સુનશ્શેપને ખરીદ્યો કે એ રોહિતાશ્વને બદલે એને આપી દે મારા માટે. એવી કંઈક મને લાગે છે આવશે કથા આગળ. આ છે આ કથા આગળ 9મા સ્કંદના 7મા અધ્યાયમાં આવશે. તો એ કોઈથી ડરે છે, એનું મૃત્યુ થાય છે, એને શક્તિનો પાર પામી શકાય એવું નથી. અવશ્ય એના વિરોધથી મારું મૃત્યુ થઈ જશે, સંભવ છે, ના પણ થાય. આ પ્રકારે સોચ વિચાર કરતો કરતો એનો ચહેરો કઈ ઉતરી ગયો. શુક્રાચાર્યના પુત્ર શંડામર્ક જ્યારે જોયું કે હિરણ્યકશિપુ મોં લટકાવીને બેસી ગયો છે, ત્યારે એમની પાસે આવીને એકાંતમાં એમને વાત કરવા લાગ્યો. સ્વામી, આપ ડરો છો શું? આપ એકલા 3 લોકો પર વિજય પ્રાપ્ત કરી આવ્યા હતા. અરે આપ જરા નજર ત્રાસી કરો ને, આ બધા લોકપાલ કાંપી ઉઠે છે. અમારા માનવા પ્રમાણે તો આપને માટે ચિંતાનું કારણ છે જ નહીં. ભલા બાળકો રમત કરતા હોય એમાં પણ આપણું સારું ખોટું થશે એવો વિચાર કરવાનો હોય. છોકરું નાનું પથરાય મારે, છોકરું ગમે તે કરે, એમાં આપણને પહાડ જેવા અવડો મોટો તો તને શું કરવાના છે? જ્યાં સુધી આપણા પિતા શુક્રાચાર્ય નથી આવે ત્યાં સુધી એ ડરીને ક્યાંક ભાગી ના જાય. શંડામર્ક શુક્રાચાર્યના છોકરાઓ છે. આ બાંધી રાખીએ. પ્રાય એવું થતું હોય છે કે અવસ્થાની વૃદ્ધિ સાથે સાથે અને ગુરુજનોની સેવાથી બુદ્ધિ સુધરી પણ જાય. આપણી સેવા કરશે એમ ધીમે ધીમે સુધરી જશે. હિરણ્યકશિપુએ કહે ઠીક છે, બીજો એની પાસે રસ્તો જ નહોતો, વોઝ સો હેલ્પલેસ. ઠીક છે કહીને ગુરુપુત્રની સલાહ માની લીધીને કહ્યું કે એને ધર્મનો ઉપદેશ કરજો, જેથી કરીને જેનો પાલન ગ્રસ્ત નરપતિઓ કરતા હોય છે. યુધિષ્ઠિર આ પછી પુરોહિતોને લઈને પાઠશાળામાં ગયા અને ક્રમશઃ ધર્મ, અર્થ અને કામ આ 3 પુરુષાર્થોનું શિક્ષણ આપવા લાગ્યા. પ્રહલાદજી અત્યંત નમ્ર સેવકની જેમ રહેવા લાગ્યા. પણ ગુરુઓની શિક્ષા પ્રહલાદને ગમતી નહોતી, કારણ કે ગુરુજી કેવળ અર્થ અને ધર્મ અને કામની શિક્ષા આપવા હતા. આ શિક્ષણ કેવળ એ લોકોને માટે હોય છે જે રાગ, દ્વેષ વગેરે દ્વંદ્વ અને વિષય ભોગોમાં રસ ધરાવતા હોય છે. એક દિવસ ગુરુજી ગૃહસ્થના કામથી ક્યાંક બહાર ગયા હતા. હવે છોકરાઓને મજા પડી ગઈ, છુટ્ટી મળી ગઈ. પોતાના સમવયસ્ક બાળકોએ પ્રહલાદજીને રમવા માટે બોલાવ્યા. પ્રહલાદજી પરમ જ્ઞાની હતા. એમનો પ્રેમ જોઈને એમને બાળકોને બહુ મધુર વાણીથી બોલાવ્યા અને પાસે બોલાવીને લીધા. એમની સાથે એમણે
જન્મ મરણની ગતિ છુપી નહોતી. પ્રહલાદજી દરેક બાળકના જન્મ મરણની વાત જાણતા હતા. એમના પર કૃપા કરતા હસતા હસતા એમનો ઉપદેશ કરવા લાગ્યા. યુધિષ્ઠિર એ બધા હજુ તો બાળક જ હતા. એ બાળકોની સાથે એમણે કીર્તન કરાવ્યું. કીર્તન સાંભળી લઈએ આપણે. બાળકોને ભેગા કરીને ભગવાન સાથે કીર્તન કરાવે છે. બોલાવે છે ને બાળકો બોલે છે. એસી બંધ કરી દઈએ હવે.
કનૈયાલાલ કી જય. પ્રહલાદજીએ 5મો પૂરો થયો છે. મારો છઠ્ઠો આવી ગયો. હા, પ્રહલાદ જેવો જ્ઞાની હતા. એમનો પ્રેમ જોઈને એમણે બાળકોને બહુ મધુર વાણીમાં બોલાવ્યા, પાસે બોલાવ્યા. એમનેથી એમના જન્મ મરણની ગતિ છુપાયેલી નહોતી. એમના પર કૃપા કરીને હસતા હસતા ઉપદેશ આપવા લાગ્યો. યુધિષ્ઠિર આ બધા હજુ બાળકો જ હતા. આથી રાગદ્વેષ પરાયણ વિષયભોગી પુરુષોના ઉપદેશોથી અને ચેષ્ટાઓથી એમની બુદ્ધિ હજુ દૂષિત નહોતી થઈ. આથી અને પ્રહલાદજી પ્રત્યે આદર બુદ્ધિ હોવાને કારણે એ બધાએ પોતાનો રમવા કૂદવાની સામગ્રીઓ છોડી દીધી અને પ્રહલાદજીની પાસે જઈને એમની ચારે બાજુ બેસી ગયા. એમના ઉપદેશમાં મન લગાવીને બહુ પ્રેમથી એકટક એમની સામે જોવા લાગ્યા. ભગવાનના પરમ પ્રેમી ભક્ત પ્રહલાદનું હૃદય એમના પ્રત્યે કરુણા અને મૈત્રીના ભાવથી ભરાઈ ગયું તથા એમને કહેવા લાગ્યા. એટલે શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યામ સંહિતાયામ સપ્તમ સ્કંધે પ્રહલાદાનુચરિતે પંચમો અધ્યાય. શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. બોલ છો અહીંયા તો આગળ છે. રણ છોડાય રાય કી જય, દ્વારિકાધીશ કી જય, શ્રી ગોવિંદ